समस्त को नमस्कार। चलतु वाक्य देखा जहन पुस्तक 8 पर्व जहन पुस्तक 8 पर्व 1 पदरू नहीं 11 पद पर्यंत पढ़ा। किंतु जीशु जित पर्वत को गले प्रत्युषे से पुनर्बार मंदिर को आसिले पुणी समस्त लोक ताहां निकट को आसते से उपवेशन कर शिक्षा देवाक लगे। और शास्त्री और फारूसी माने व्यभिचार कर्म धृता जड़े तिलक घेनी आसी ताहाको मध्यस्थल ठिया कराई कहले, हे गुरु, यही तिलकड़ा व्यभिचार कर्म करुवा समय धरा पड़ी अच्छी। एहीपरी लोक मान पथर फोपाड़ी मारिबाकू मशा आममान व्यवस्था आज्ञा दे तेरे आपण कौन कहते से जेपरी विरोध में अभियोग कारण पाई निमंते से परीक्षा करने उद्देश्य यह कहले। किंतु जीशु अधमुख हो आंगुली द्वारा भूमि में लिखा लगे। मात्र से पुनः पुनः पचारते से मस्तक उत्तोलन कर कहले, तुमानक मध्य जे निष्पाप से प्रथम पत्थर फोपाड़ू। पुनर्बार से अधमुख हो भूमि में लिखा लगे। ताहा शुणी से माने बड़ ठार आरंभ कर जन जन हो बाहरी जावाक लगे। आ केवल जीशु ओ मध्यस्थल से स्त्रीलोक अवशिष्ट रहिले। पुणी जीशु मस्तक उत्तोलन कर कहले, गो नारी से माने कहती कहीं कौन तुमको दंडन बोली विचार कले ना। से कहला कहीं ना प्रभु। से जीशु कहले, मु तुमको दंडनीय बोली विचार करूना, जाओ आज ठार आ पाप करूना। आज बहुत खुशी दिन गोटे सप्ताह एक प्रकार समय दिन आम पाचु। बहुत खुशी हो संडे आसुँच हृदय देकी प्रस्तुत करुचे भाई बहन कौन देवी बोली खाइबा तो आम रोसे टीम अच्छा से रोसे कर खाइबा दौरान कि आत्मा पे मुझे कौन देवी कह बहुत रेडी करुच्ची फुल पेट फुल कहीकि पठेबी से सप्ताह सारा जीर्ण न हो कहीकि बहुत चिंता करुच्ची। सप्ताह पर्यंत से जमी कम कर रविवार बहुत भोक लगे आसबे समस्ते से चिंता करुच्ची। जेहेतु रविवार हूँ गोटे समय जोटा कि आत्मार भोक को मेटाइबार दिन। तो मु गोटे रियल स्टोरी कहबी। जंजु बोली गोटे जगह अच्छी एटा हूँ साउथ कोरिया रे अवस्थित। तो जंजुरे गोटे कपुल रहुले से कपुल से वैवाहिक जीवन बहुत शांति रे बीतौले, बहुत खुशी रे बीतौले। तो तांकर वाइफ जे थिला से हाउस वाइफ थिला, किंतु तांकर हजबैंड जे थिले से कौन से गवर्नमेंट कि प्राइवेट कौन चाकरी करुले। एटा हूँ रियल स्टोरी, एटा काल्पनिक नहीं। तो गोटे मैगजीन रे मुझे पढ़ी गोटे सरमन मत शुणिली। तो जिते से वैवाहिक जीवन जो बंचती डेली से बहुत खुशी बंचती। से दिने बाहा बेसी खुशी हेले। स्त्री स्वामी को देखला पर बहुत खुशी है, स्वामी स्त्री को देखला पर बहुत खुशी है। एमानकर जीवन बेसी भल चलता। आ गोटे वर्ष ना 1.5 वर्ष पर एमानकर गोटे छुआ है, झील जन्म है। तो तांकर हजबैंड बहुत खुशी है से छुआ को देखला पर, स्त्री को देखला पर स्त्री आड़ को प्रेम बाहर के आईला, छुआ आड़ को प्रेम बाहर के आईला। जेतु स्वामी होउछन बहुत व्यस्त लोक
ସେ ସକାଳେ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତି, ରାତି 9ଟା 10ଟାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସଦାବେଳେ ଘରେ ଯେହେତୁ ରହୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଚାକିରି କରୁନଥିଲା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀର ଡ୍ରେସ୍ ଧୋଉଥିଲେ, ଛୁଆର ଡ୍ରେସ୍ ସଫା କରୁଥିଲେ, ଘର ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଖୁସି କରୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ସମୟ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରକୃତିରେ ଭୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ୟା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ଆରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଦିନ ସାରା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖରେ ନଥାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାତି 10ଟା 9ଟାରେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଯଦି ସତରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖିଥିବେ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିବ? ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହଠାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ। ତ ସେତେବେଳକୁ କିଏ ଭୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଡରିଲା। ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିନେ ଫୋନ୍ କଲା, ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋର ଅଳ୍ପ ସମୟ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଫେରେ, ଆଜି ଟିକେ ଡେରି ହେବ, ଆଜି ବହୁତ କାମ ବି ଅଛି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତିରେ ଫୋନ୍ କଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକୃତିରେ କହିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କାହିଁକି ତୁ ଡରୁଛୁ, କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛୁ ତୁ? ନାଇଁ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୋତେ ଆଜି କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ ଭଲ ହବ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଘନ ପ୍ରକୃତିରେ ଫୋନ୍ କଲେ। ତ ଇଏ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ିକି, ଡ୍ୟୁଟି ନ ସରେଇକି ପ୍ରକୃତିରେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ସରେଇକି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତ ଘରକୁ ଫେରିଲାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ତମେ, କ'ଣ ହେଲା ତମର, କାହିଁକି ତମର ଲାଇଫ୍ ଏତେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ ତମେ? ତ ସେତେବେଳକୁ ଇଏ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ତମେ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ରହୁନ, ମୋତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସଦାବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ତୁ ତା ସହିତ ଖେଳିପାରିବୁ, ତା ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବୁ, ତା ସହିତ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ତୁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇକି ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନାଇଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ତମେ ଥିବା ଦରକାର ମୋ ପାଖରେ, କାଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମରଣର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକୃତିରେ ଆସୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ମରିଗଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, କେମିତି ହବ? ତ ୟା ପାଖରେ ହଠାତ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକୃତିରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆସିଲା। ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ଆସେ ବୋଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ହୃଦୟରେ ଏଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, ସେଟାକୁ କେବେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ, ସକାଳେ ଉଠିକି ସ୍ୱାମୀ ରେଡି ହେଲେ, ଅଫିସକୁ ଗଲେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତିରେ ନିଜର ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା, ମୋର ଛୁଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ସାରା ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଫିସରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କାମ କରୁଥିବ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚକ୍କର ଲାଗିଥିବ ହେଲେ ସେ ନିହାତି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଯଦି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ମୋର ଜୀବନ ମୁଁ କେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି କେବେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି କହିକି ଇଏ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ଏମିତି ହେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ତାର ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା, ତାର ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି, ପପି ଦେଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ତୁ ମୋର, ମୁଁ ତୋତେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜନ୍ମ କରିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବେ ସେ ଛୁଆ ସହିତ କଥା ହଉ ହଠାତ୍ ୟା ପାଖରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଟାଇପ୍ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ୟା ପାଖରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ଆସିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ହେଲେ ସବୁ ସରିଯିବ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଏମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ଏଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି? ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ମୋତେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସିବ, ସେ କ'ଣ ମୋର ଛୁଆକୁ ଯତ୍ନ କରିବ କି?
ଇଏ ନାହିଁ କି ଏମିତି ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଯଥା ଚିନ୍ତା କରି 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 ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ସେ ତାର ଛୁଆକୁ ଆଣିଲା, ଛୁରୀରେ ଭୁସିଲା। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତାର ଛୁଆ 3 ମାସ ହଉଥିଲା, ତା ଛୁଆକୁ ଭୁସିଲା। ଛୁଆକୁ ଭୁସିଲା ପରେ ମୋତେ ତାକୁ ବହୁତ ଗେଲ କଲା। ଛୁଆ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ଛୁରୀରେ ଭୁସିଦେଲି ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ, ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତୁ। ନିହାତି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତୁ ବଞ୍ଚେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ରହ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁ କଷ୍ଟ ପା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଛୁଆକୁ 3 ମାସର ଛୁଆକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ମାରିଦେଲା। ତ ଇଏ ତାର ଛୁଆକୁ ମାରିଲା, ତ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କଲା। ଏମିତି ହେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରକୃତିରେ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପ୍ରକୃତିରେ ଘରେ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ହେଇଥିବେ? ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେତେ ପଚାରିଲି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ, ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ମୋତେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କହିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ତା ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କେବେ ତ ସତକୁ ମୋତେ କହିଲାନି, ସତ ମୋତେ ଜଣେଇଲାନି ତାର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ସତ ଜାଣିଥାନ୍ତି ନିହାତି ମୁଁ ତା ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କେବେ ବି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା ନାହିଁ। ଏ ସତରେ ମୋ ସହିତ କେବେ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ଦେଖିକି, ତାର ଛୁଆର ଶବକୁ ଦେଖିକି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆସିଲା। କେମିତି ଏଟାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି, କ'ଣ କରିବି କହିକି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଚିଠା ଲେଖିକି ଯାଇଛି। ଚିଠା ଗୋଟେ ଲେଖିଛି, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ତମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ରହୁଛ, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଘରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି। କାହିଁକି ମୋ ହୃଦୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଦିନ ପ୍ରକୃତିରେ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁନିଆ ପ୍ରକୃତିରେ ଚାଲିଥିଲା। ତମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ ମୋ ଠାରୁ ସଦାବେଳେ ଅଲଗା ପ୍ରକୃତିରେ ରହୁଛ। ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଘରେ ପ୍ରକୃତିରେ ରହୁଥିଲି, ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତମେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ, ନିହାତି ମୋର ଛୁଆକୁ ତମେ ଦିନେ ତାଡ଼ନା ଦେବ, ମୋତେ ବି ତାଡ଼ନା ଦେବ। ହଁ, ମୁଁ ତାଡ଼ନାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆର ତାଡ଼ନା, ମୋର ଛୁଆର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଝିଅ ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତିରେ ଚାଲିଯିବାଟା ବେଶୀ ଭଲ। ଏମିତି ହେଇକି ଇଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲା, ସେ ମରିକି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ଘରେ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜିଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ମରିଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ମରିଗଲା, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ହଠାତ୍ରେ ୟା ଲାଇଫ୍ ପ୍ରକୃତିରେ ଆସିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିଲା ହଠାତ୍ ସେ ଚିଠିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେଟା ଲେଖିଛି, ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ଭଲ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ତମେ ନିହାତି ମୋର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ବୁଝିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୋର ଝିଅର ତାଡ଼ନା, ଝିଅର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ହଁ, ତମେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ରକୃତିରେ ରହୁଛ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟକୁ ବିତାଅ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ହତ୍ୟା କଲା, ନିଜର 3 ମାସର ଛୁଆକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ହତ୍ୟା କଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନିହାତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପ୍ରକୃତିରେ ଚାଳନା ଦେଉଥିଲା, ନିହାତି ଏ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତିରେ ଶୁଣୁଥିଲା। ହଁ, ଯଦି ଏ ସତରେ ସେ ବିଷୟ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତା, ନିହାତି ଏ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସତରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼େଇକି ନିଆଯିବାଟା, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବାଟା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟୀ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ନାହୁଁ। ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସତରେ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଦେଖିଲେ, ନିଜର ପଛପଟେ ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ। ଆମେ ମନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାରଣ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଣିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭେଟେଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ,
ଯିଏକି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କଢ଼େଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜଗତରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କ'ଣ? କିଏ କହିପାରିବେ? ଜଗତରେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କ'ଣ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3ଟା ଅପସନ୍ ଦେବି, ବାଛନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁଟା ଅଧିକ କଷ୍ଟ। ଜଗତରେ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଟଙ୍କା ନଥିବାଟା କଷ୍ଟ, ନା ଜଗତରେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଘର ନାହିଁ ସେଟା କଷ୍ଟ, ନା ଜଗତରେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ସେଟା କଷ୍ଟ? କୋଉଟା? 3ଟା ଅପସନ୍ ଭିତରେ କୋଉଟାକୁ ବାଛିବେ? କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ? ନାଇଁ, ଭଲ ବିଷୟ ପଚାରି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ କୋଉଟା ପଚାରିଲି। ଛୋଟ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ନଥିଲେ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଠି କହିନି, 3ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତମେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କହୁଛ, କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛ? କଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଟା ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି, ସେଟା ଅଛି ବୋଲି କାହିଁକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛ? ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କାହିଁକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛ? एक्चुअली ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ଜୀବନରେ କୋଉଟା କଷ୍ଟ। ସତରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା, ଆମେ ଜାଣିନୁ ମୋର ଜୀବନରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ସେଟା ଥିଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହଉ ନାହିଁ, ସେଟା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଇପାରୁନୁ, ମୋର ଜୀବନରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଜି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଜୀବନରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ମୋବାଇଲ ଯାକ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ତ ସତରେ ଆମେ ଯଦି ଖୋଜିବା କହିଲେ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ସତରେ ମୋ ଲାଇଫରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଅଛି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି କ'ଣ କଷ୍ଟ? ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଲି କଷ୍ଟ କ'ଣ। ମୋ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ନଥିବାଟା ହଉଛି କଷ୍ଟ। ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବାସ କରିପାରୁନଥିବାଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମିଶନ ସ୍କୁଲକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚର ଭାଇମାନେ କେମିତି ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ ନା ସପୋର୍ଟରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଷ୍ଟର କେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ଆମେ ଭଲସେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ହଉଛୁ ସଦାବେଳେ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେବା ଲୋକ। ପଶ୍ଚାତପଦ ମାନେ ପଛକୁ ହଟିବା ଲୋକ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ନଦୀ ପାଣି ଯାଉଛି, ଡଙ୍ଗା ପଶେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ପାର ହବ କି? ଡଙ୍ଗା କ'ଣ ଅତିକ୍ରମ କରିବ କି? ନା ଡଙ୍ଗାକୁ ନେବା ଲୋକ ଜଣେ ଥିବାର ଅଛି, ନାଉରିଆ। କିଏ ଥିବାର ଅଛି? ନାଉରିଆ ଥିବାର ଅଛି। ନାଉରିଆ ବସିଲେ ଖାଲି ହବ କି? କାତ ମାରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ କି ଏ ପ୍ରକାର ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମକୁ ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ଆମେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି କାତ ମାରିବାର ଅଛି। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଲୋକ କାମ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ କପୁଲ ବିଷୟରେ କହିଲି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଥିଲା? ୟା ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଏ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ଜାଗା ଦେଇଥିଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନକୁ ଦେଖିଲେ, ତାର ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ସେମିତି ନଥିଲା। ତାର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ତାର ଛୁଆକୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ,
दिन सारा ऑफिस रे प्रभुतिर जीवन बिताउथिले तार समय अतिबाहित होउथिला संध्या रे घर को फेरुथिले किंतु या पाखरे के चिंता देला मंद आत्मा या पाखरे मंद आत्मा आसला मंद आत्मा ता सहित कथा है देखे तो पाखरे स्वामी नांती तो स्वामी भी नहीं कि बंचुच खाली राति रे आसुछंती दिन सारा तो स्वामी अलगा स्त्री सहित कथा होथिबे मिसुथिबे संपर्क थिबो ए प्रकार भाव दैनन्दिन जीवन से बंचे निहाती दिने तुमको से छाड़देवे एटा कष्ट ये केवे एक कथा तार स्वामी को दिने भी जनइले ना दिने मत ता स्वामी सहित मिसिले ना ए विषय ए प्रकार विषय कहले ना से आम चर्च को आसुचु वाक्य शुणुचु सत्य हृदय सहित प्रभु सहित मिशुचु कि सत्य मु प्रभु सहित हृदय मिशुची हेले मोर हृदय जो प्रकृति में कह प्रभु एटा अच्छी सेटा अच्छी एटा कष्ट सेटा कष्ट ए कारण पे मो हृदय शांति आसुनी ए कारण पे खुशी ही पारो नहीं तेबे हम प्रभु ठार उत्तर पाइबो बाइबल रे गोटे जगह लिखा है मन देखिबा रोमे पुस्तक टिके आपण काढंतु रोमे पुस्तक 8 पर्व रोमे पुस्तक 8 पर्वर 18 19 20 पद कारण मो विचार रे जो गौरव आम प्रति प्रकाशित हेबो ताहा तुलन रे एही वर्तमान काल दुख को किछि ही नहे ए जगह जदि देखबा कहले आमानक सम्मुख रे कोन प्रकाशित होबो लिखाई छि गौरव लिखाई छि जे गौरव आमानक प्रति प्रकाशित हेबो ताहा तुलन रे एही वर्तमान काल दुख भाव किछि ही नहे लिखाई छि आम पाखरे जीसु को परि कष्ट अछि जीसु एतले क्रूसविद हेले जीसु एतले कंटा मरा हैला जीसु एतले कंटार मुकुट दिया हैला जीसु एतले चाबुक मरा हैला सत्य आम पर से प्रकार आम जीवन से प्रकार कष्ट अच्छी ये बाइबल कौन लिखाई आम सम्मुख जो गौरव प्रकृति आसब तुलन में वर्तमान कष्ट किसी ही नुहे लिखाई मैंने आम कि कष्ट जाणीनु आगा कष्ट कौन से आम जाणीनु जानी जदि मु कहबी कहले मु खाली प्रचार करुच्ची आ लोक अन्य भाई मान खाली साक्ष्य शुणी मु परित्राण पाया करू केते पाप पाई कांदुथली सदाबेले पाप स्वीकार करूथली प्रार्थना करूथली उपवास करूथली मोर लाइफ रे सेटा नाही है मु सेटा कष्ट केबे जानि नै किंतु मु जेतु हिंदू बैकग्राउंड थिली जेतु हिंदू परंपरा हिंदू बैकग्राउंड तार रीतिनीति अनुसार जेतु जीवन बंचुथली 12 मास रे 13 पर्व पालन करबाटा बहुत बार अछि जोटा पवित्र बार रूपे पालन करबाटा मु सेति की जानि छी किंतु मोर पाप पाई मोर जीवन पाई मोर कष्ट पे के फास्टिंग करी नहीं कि प्रेयर करी नहीं कि कांदी नहीं मो लाइफ कि अन्य पाखरे जाय कि मो पाप स्वीकार करी नहीं तेतमे से कष्ट मु जानी नहीं आका एठी आपण माने मत थिबे पूर्व के चर्च को जाउ थिबे सत्य को जानला पर हम चर्च को आस्थिबे वाक्य सुनसन सेटा से कष्ट एबेरा कष्ट टिके तुलना करी के देखंतु एबेरा कष्ट ना सेते बेलर कष्ट अधिक कोटा कष्ट टिके कहतु अधिक कोटा कष्ट सब बेले चर्च को जाइकी लुह बाहर नथिबो लुह बाहर कांदीबाटा अभिनय करिकी पाप स्वीकार करिकी पाप एटा प्रभु एटा करिछि सेटा करिछि एंदी करिछि सेंती करिछि परमेश्वर क्षमा करो दया करो अनुग्रह करो सदा बेले गोटे कथा को आपण जाइकी कहउथिबे सेटा आ गॉस्पेल सुनिला परे बिना बिना अनुग्रह रे बिना मूल्य रे धार्मिक गणित हेबाटा कोडा बेसी अधिक आरामदायक कोडा शांति दायक बिना मूल्य रे तेतमें आमे जो अनुग्रह पाइछु आमे जो अनंतकालीन मुक्ति के प्रकृति रे पाइछु एबे टिके आम पाखरे टिके अल्प कष्ट प्रकृति रे अछि जे तुलना करले किछि नाही लिखाइ छै भाई ना नहीं
ତେବେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ନା ବାକ୍ୟ କହୁଛି? ବାକ୍ୟ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଦେଖିବା, ମାଥି ପୁସ୍ତକ 1:21 ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ ନା ପାଇଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦେବେ? ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ କିଛି ଅଛି କି ଦୁନିଆରେ? ଜଣେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା ପାଇପାରୁଛି, ଏହାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଗତରେ କିଛି ଅଛି କି? ଏ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବ? ନିଜର କଷ୍ଟ ସହିତ ତୁଳନା କରିହେବ? ନାଇଁ, କରିହେବନି। ତାମାନେ ଆମେ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମେ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିବା ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ସରିଛି ନା ସରିନି? ମୋନାଲିସା ସିଷ୍ଟମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସରିଛି ନା ସରିନି? ସରିଛି। ସବୁ ବିଷୟ ସରିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। 21 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେ ମୋର ରୋଗ ସରିଛି ନା ସରିନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବେଳ ରୋଗ ଆସୁନାହିଁ, ସରିଛି ନା ସରିନାହିଁ? ଏ ରୋଗ ଆସିବାଟା କ'ଣ ସେଟା? ରୋଗ ଆସୁଛି, ଆମେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛୁ, ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ହଉଛୁ, ସେଟା କୋଉଟା? ରୋଗ ସରିଛି, ପାପ ସରିଛି, ସବୁ ବିଷୟ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଆସୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛି, ଦେହ ବଥା ହଉଛି, ପିଠି ବଥା ହଉଛି, ଏ ଜାଗାରେ ବଥା ହଉଛି, ମତେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଛି, ମତେ ଟାଇଫଏଡ ହେଇଛି, ମତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ମତେ ପାରାଲାଇସ୍ ହେଇଛି, କହୁନୁ ସେ ରୋଗ କୋଉଟା? ଦିନେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡର ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଭେଟିଲେ। ମୁଁ ଏ ସମୟରେ ମତେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଇଛି। ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଫେରିଲେ। ସେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଭୂମି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରକୃତରେ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ। ଭୂମି ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ପାଷ୍ଟର ପାର ପ୍ରକୃତରେ ସକାଳେ 4:30 ଉଠିଲେ। ପାହାନ୍ତିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ନା, ସକାଳେ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କ'ଣ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ପାଷ୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ନେଲେ, ଆଉ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ମୋର ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଷ୍ଟର ରେଡି ହେଲେ, ଡ୍ରେସଅପ୍ ହେଲେ, ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟର ଗେଟ୍ରେ ଜଗିଥିଲେ। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟର କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର ଆପଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ଆମର 5ଟାରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍ଭିସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଗଲେ ଭଲ ହେବ। ପାଷ୍ଟର ପାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶୋଇଲି ତ, ପାଷ୍ଟର ସକାଳ ମୋତେ ଭଡ଼ା ମାଗି ଯାଇଛ, ତ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପାଷ୍ଟର ଗଲେ, ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସର୍ଭିସରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା, ପାଷ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପରେ
ସବୁ ଭାଇମାନେ ଫେରିଗଲେ। ହଠାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଝିଅ 19 ବର୍ଷର ଝିଅ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ପ୍ରକୃତିରେ ବସିଛି। ତ ପାଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ପୁଣି କାହିଁକି ଯାଇନି। ପାଷ୍ଟର ତା ପାଖରେ ଗଲେ ଆଉ ଥଟାରେ କଥା ହେଲେ, ଏ ତୁ କାହିଁକି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଛୁ? ସମସ୍ତେ ନର୍ମାଲ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିଛୁ? ସେ ନିଜକୁ କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର ମୋର ନାଁ ଅମୁକା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଛେସୋୟନ, ମୋର ବୟସ 19 ବର୍ଷ। ମୁଁ ବସିଥିବା ପରେ ହଠାତ୍ରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ପ୍ରକୃତିରେ ଝିମା ଖାଇଲା ପରି ହେଲା। ସେଟା ଧୀରେ 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 ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା, ପରେ ସେଟା ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ପାରାଲାଇସ୍ ହେଇଛି। ଦିନେ ଅଣ୍ଟାରେ ମୋ ତଳକୁ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ମୁଁ ଗତି କରୁଛି। ମୋର ମା ସଦାବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ମୁଁ ପରିସ୍ରା କରିବାଟା, ଟଏଲେଟ୍ ଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୋର ପେଟ ଚିପି ଦେଇକି ମୋର ମା ପରିସ୍ରା ଭିତରେ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ, ଶରୀରରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ପାଷ୍ଟର ପଚାରିଲେ, ପାଷ୍ଟର ସେ ସମୟରେ କହିଲେ, ଆରେ ମୃତ ଲାଜାରକୁ ଯୀଶୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ତୋତେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ବଞ୍ଚେଇବେ ନାହିଁ? ଏ ରୋଗରୁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ତୋତେ ସୁସ୍ଥ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ହଁ ପାରିବେ। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋର ହୃଦୟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁ ହୃଦୟରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, କେମିତି ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ, ତୁ ମରବୁ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ହବୁ। ଦିନେ ତୁ ଲାଜାର ପରି ବାହାରିକି ଆଇବ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବୁ ବୋଲି ପାଷ୍ଟର କହିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଉପରେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ, ପ୍ରେୟାର କଲେ, ଆଉ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ରେ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଲା। ପାଷ୍ଟର ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଛେସୋୟନ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେୟାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋତେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସବୁକିଛି ନର୍ମାଲ ଲାଗୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ପାଷ୍ଟର ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦିନେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି ଆସିଲା। ପାଷ୍ଟର ପଢ଼ିଲେ, ଆରେ ଏ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲି? ନାଇଁ, ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ। ସେ ସମୟରେ 3 ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ଏ ଭଉଣୀଙ୍କର ମା, ବାପା ଆଉ ସେ ଛେସିୟନ ଭଉଣୀ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣି? ପାଷ୍ଟର, ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବି ଆଶା ନଥିଲା ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ଦେଲେ, ମୃତ ଲାଜାରକୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଉଠେଇଲେ, ସେ ଯୀଶୁ କ'ଣ ତୋର ଲାଇଫରେ କାମ କରିବେ ନାହିଁ? ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ କହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ରୋଗ ଅଭିଶାପ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ମୋତେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଶାପ ନଥିଲା। ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସବୁ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକୃତିରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ କହିଲା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କାମ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ପାଷ୍ଟର ଖୁସି ଥିବେ କି ନାହିଁ? ସେ ସମୟ ସେ ଭଉଣୀ ଖୁସି ଥିବ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଖୁସି ଥିବେ ନା ନଥିବେ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରକାର ମନକୁ ମିଶେଇବୁ, ହୃଦୟକୁ ଏକ କରିକି ବଞ୍ଚିବୁ ହେଲେ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ରହିବ, ପରିସ୍ଥିତି ହେଇକି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବ ନା ସେ ବଦଳିଯିବ? ଭାଇମାନେ, ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜନ୍, ଏ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଶୀତ ଆଇବ। ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଶୀତର ତାର ସିଜନ୍ ବି ଅଛି, ତାର ଲିମିଟ୍। ଶୀତ ପରେ କ'ଣ ଆଇବ? ଖରା। ଏମିତି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଋତୁ ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ରୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ
ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଉଛି। ଆମେନ୍।